ગરમીમાં શેકાવા તૈયાર રહેજો। ગરમીને લઈને હવામાન વિભાગે કરી છે આગાહી। અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા તાપમાનનો પારો વધશે જેના કારણે કાળઝાળ ગરમી પણ પડશે। 4 થી 6 માર્ચમાં ગરમ અને ભેજવાળા પવન ફૂંકાશે। उत्तर पश्चिम थी उत्तर तरफना पवन फूंकाशे। अमदावाद में महत्तम तापमान 37 डिग्री नोंधाई शके। 9 मार्च तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो लघुत्तम तापमान है इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। जो उच्चतम तापमान है इसमें अगले 48 घंटा तक 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज रहेगा, बढ़ोत्तर रहेगा। 2 दिन के बाद 48 घंटा के बाद फिर टेम्परेचर एनएलसी रहेगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के लिए आज पूर्वानुमान दिया गया है। हमारा गुजरात को जो तटीय क्षेत्र है डे 2 से लेकर डे 5 तक, इसमें हमारा डे 4 तक, डे 2 से डे 4 तक हमारा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का पूर्वानुमान दिया गया है। उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा से पवन चलने का पूर्वानुमान है और जो स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट। अहमदाबाद के लिए आज मेनली क्लियर स्काई का पूर्वानुमान दिया गया है और जो स्पीड जो उच्चतम तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और लघुत्तम तापमान जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। वलसाड शहरना तिथल रोड पर आवेली सरदार हाइट्स बिल्डिंग में एक चौंकावनारी लिफ्ट दुर्घटना बनी है। हाउसिंग बोर्डनी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हेठळ बनेली सरस्वती बिल्डिंग में एक व्यक्ति लिफ्ट में सवार था। लिफ्ट तेमना माळे पहोंचता ज तेओ बहार निकळवा गया हता અને દરમિયાન અચાનક લિફ્ટ ચાલુ થઈ જતા તેઓ બહાર ફ્લોર પર પટકાયા। આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી કેમેરામાં દ્રશ્યો કેદ થઈ ગયા છે। સદનસીબે વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી નથી અને મોટી દુર્ઘટના ટળી છે। જો કે આ બનાવે હાઉસિંગ બોર્ડની બિલ્ડિંગોમાં લિફ્ટ મેન્ટેનન્સ અંગેની બેદરકારી પર સવાલ ઊભા કર્યા છે। 25 થી વધુ લિફ્ટ ધરાવતી આ બિલ્ડિંગમાં મેન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ ખાનગી એજન્સીને આપવામાં આવ્યો હોવા છતાં વારંવાર ખામીઓ સામે આવી રહી છે, જેના કારણે રહેવાસીઓમાં નારાજગી વ્યાપી ગઈ છે। સદનસીબે જે વ્યક્તિ છે તેઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત નથી થયા। વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા ભરત પાસેથી મેળવીશું। ભરત, ખૂબ જ ચોંકાવનારા સીસીટીવી દ્રશ્યો છે જે જોવા મળી રહ્યા છે, શું અપડેટ છે સમગ્ર ઘટનાને લઈને? जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जे दृश्य में पण जोई शकाय छे के खूब ज चौंकावनारा अने आ गंभीर घटना बनी है, ज्यां सरदार हाइट्स में लागेली आ लिफ्ट अचानक चालू थई गई हती अने व्यक्तिनो जीव जोखम में मुकायो तो। जो कि अत्यारे वत्सल पंचाल नामना आ व्यक्ति छे ए सही सलामत छे, तेमने मोटी ईजा नथी थई। परंतु आ घटना बाद छे हवे आ हाईराइज बिल्डिंगोनी अंदर चालता लिफ्टोना मेंटेनन्स अंगे सवाल કે આ જે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો છે એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સ્કીમ હેઠળ સરકારના હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી અને આ સોસાયટીની અંદર અનેક છે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો છે જેમાં 25 થી વધુ લિફ્ટો કાર્યરત છે, પર જેનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ એક લિફ્ટ એજન્સીને સોંપવામાં આવ્યો છે। પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આમાં લિફ્ટના મેન્ટેનન્સમાં બેદરકારી થઈ રહી હોવાના આ ઘટના છે એ ચાડી થઈ રહી છે અને આ બનાવ બાદ અત્યારે લોકોમાં રોષ છે। घटना बाद अत्यारे तात्कालिक छे जे आ बिल्डिंगोनी हाईराइज बिल्डिंगों में चालती आ लिफ्टो छे आ सरदार हाइट्स में ए लिफ्टोने तात्कालिक बंद करी देवामां आवी छे ने तेमनी सलामतीनी ई छे ए तपास करवामां आवी रही छे। परंतु जे घटना बाद अत्यारे लोकोमां रोष जोवा मळी रह्यो छे ने लिफ्टमां नु रेग्युलर मेंटेनन्स थाय जेथी आवी दुर्घटना फरी वखत न सर्जाय तेवी लोको मांग करी रह्या छे। जी आभार भरत समग्र माहिती बदल। तो हाल में समग्र घटना ने लईने लोकोमां रोष है, स्वाभाविक रीते थोड़ो डरनो माहौल पण जोवा मळी रह्यो छे। कच्छना भुजमां बाळकना अपहरणनो प्रयास। शेरीमांथी ललचावी बाइक पर बेसाड्यो, शंका जता बाळके विरोध कर्यो। 2 अजाण्या युवानो स्थळ परथी फरार थया। अपहरणना प्रयासनी घटनाना सीसीटीवी पण जोवा मळी रह्या छे। दृश्योमां आप पण जोई रह्या छो ते प्रमाणेनी घटना छे। शंका जता बाळके विरोध कर्यो हतो અને ત્યારબાદ अन्य 2 शख्सो छे जे अजाण्या युवानो जे स्थळ परथी फरार थता पण नजरे पड़ी रह्या छे। बाळकना अपहरणनो आ प्रयास हतो तेवी हालमां सीसीटीवी परथी जाणकारी मळी रही छे। सूरत में मानव तस्करीनो पर्दाफाश थयो छे। 14 वर्षनी सगीराने कामनी लालच आपी तेनो सोदो करायानो खुलासो थयो छे। प्राथमिक तपास मुजब सगीरानो प्रथम सोदो 50,000 રૂપિયામાં શોએબ સાથે કરાયો, પરંતુ તે નિષ્ફળ જતા તેને સોલાપુર લઈ જવાઈ હતી। ત્યાં એક હિન્દુ યુવક સાથે 2 લાખ રૂપિયામાં લગ્ન કરી દેવાયા હતા। સોલાપુરમાં સગીરાને 3 મહિના સુધી શારીરિક અને માનસિક અત્યાચાર સહન કરવો પડ્યો। જોકે સગીરાની દયનીય સ્થિતિ જોઈ યુવકની બહેને માનવતા દાખવી અને સગીરાને તેની માતા સાથે વાત કરાવી હતી। માતા સાથે વાત થતાં જ યુવક ગભરાઈ ગયો અને સગીરાને પરત મોકલી હતી। સુરત પરત ફર્યા બાદ સગીરાએ આપવીતી પરિવારને જણાવતા ગુનો નોંધાયો। પોલીસે અગાઉ નુરી શેખ અને તેના પતિ
વસીમ શેખની ધરપકડ કરી હતી. હવે 5 મહિનાથી ફરાર રહેલા મુખ્ય આરોપી ફરજાન અને તેને આશરો આપનાર તેના દિયર આરિફ યુનુસ શાહની પણ ધરપકડ કરી છે. જૂનાગઢથી સમાચાર. ચોરવાડ હાઈવે પર મહિલાનો હોબાળો. માનસિક અસ્વસ્થ મહિલાએ હંગામો કર્યો. રસ્તા પર આવતા વાહનોને રોક્યા. સ્કૂટર પર સવાર મહિલાઓને ધક્કો મારી દીધો. ચોરવાડ પોલીસે મહિલાનો કબજો મેળવી લીધો છે. પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાઈ છે. ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. પોલીસે મહિલાને સહી સલામત પરિવારને સોંપી હોવાની પણ જાણકારી મળી રહી છે. કચ્છના ભચાઉમાં એક જ વિસ્તારમાં 2 અકસ્માત સર્જાયા. બંને વખત 2 સ્કૂટર ચાલકો સામસામે ટકરાયા. વાહન ચાલકો પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. અકસ્માતના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. રામવાડી વિસ્તારમાં એક જ સ્થળે વારંવાર અકસ્માત સર્જાતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. અકસ્માત જીવલેણ બને તે પહેલા સ્પીડ બ્રેકર નાખવા લોકોએ માંગ કરી છે. વારંવાર આ ઘટના બનતી હોય છે કારણ કે બંને તરફથી જે વાહન ચાલકો આવી રહ્યા છે તેનું ધ્યાન નથી રહેતું. ગતિ પણ તેટલી વધારે હોય છે, જેના કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોવાનું માનવામાં આવે છે. લોકો જેનાથી પસાર થઈ રહ્યા છે, સ્થાનિકો જે છે તેઓનું એક જ વાત કહેવું છે કે અહીંયા આગળ સ્પીડ બ્રેકર મૂકવામાં આવે જેથી આવા અકસ્માત થતા ઘટી જાય. નવસારીથી સમાચાર. ચીખલીમાં અસામાજિક તત્વો બન્યા છે બેફામ. નજીવી બાબતે સમગ્ર વિસ્તારમાં આતંક મચાવ્યો છે. ટેમ્પા ચાલક પર કેટલાક શખ્સોએ કર્યો હુમલો. ટેમ્પા ચાલક પર લાકડી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો. ટેમ્પા સાથે બાઇક અડી જતા થઈ બોલાચાલીએ મારામારીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. અને હવે વાત રંગોત્સવની. રંગોત્સવને લઈને દ્વારકામાં જામ્યો છે જોરદાર માહોલ. લાખોની સંખ્યામાં ભક્તોનો મહાસાગર દ્વારકામાં ઉમટ્યો છે. હાલમાં ફૂલડોલ ઉત્સવને લઈને શ્રદ્ધાળુઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દ્વારકાના ફૂલડોલ ઉત્સવના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવવા જઈ રહ્યા છે કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ત્યાં આગળ પહોંચ્યા છે અને ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તો હાલમાં દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. મોટી સંખ્યામાં લોકો રંગોત્સવને લઈને મજા માણતા જોવા મળી રહ્યા છે. દ્વારકામાં તે પ્રમાણેનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે જેથી ભક્તો પણ આજે ધૂળેટીને લઈને મજા માણી શકે, રંગોત્સવની મજા માણી શકે. ફૂલડોલ ઉત્સવને લઈને શ્રદ્ધાળુઓમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો દ્વારિકાના નાથના દર્શન કરતા ભક્તો થનગની રહ્યા છે. નાથ સાથે હોળી ધૂળેટીના પર્વને ઉજવવા લાખોની સંખ્યામાં લોકો દ્વારકા પહોંચ્યા છે. દ્વારકાધીશના દર્શને આવતા લોકો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. મંદિર પરિસરમાં ભોગ પ્રસાદ માટે કિયોસ્ક મશીન બનાવાયું છે. ભક્તો મંદિર પરિસરમાંથી પ્રસાદ લઈને નીકળી શકે એ માટે વ્યવસ્થા કરાઈ છે. તો વળી ફૂલડોલ ઉત્સવ માટે ભક્તોમાં ખુશી છવાયેલી છે. ઘણા એવા લોકો પણ છે જે ચાલવામાં સક્ષમ નથી છતાં દ્વારકા પહોંચી રહ્યા છે. નાથના દર્શન માટે તેમની એક ઝલક માટે લોકો ભાવ વિભોર બની રહ્યા છે. અહીંયા આગળ જે પ્રસાદનું કાઉન્ટર બનાવ્યું છે, લોકોને અંદર લઈ જવું હોય તરત લઈ જઈ શકે છે. અંદરથી ધારો કે ધરાયેલો પ્રસાદ પણ હોય છે, અહીંયા મળી રહે છે. મંદિર તરફથી ફૂલ સગવડ છે, લોકો આવે છે, ફટાફટ અંદર જઈ શકે છે. પ્રસાદના હિસાબે વાંધો નથી આવતો અહીંયા આગળ અને વ્યવસ્થા જોરદાર જળવાઈ રહી છે અહીંયા. આજે દ્વારકાધીશના દર્શન થઈ ગયા એ જ અમારા માટે બહુ સારું છે. અમે સવારે વહેલા 4 વાગ્યાના નીકળ્યા છીએ, હમણાં પહોંચ્યા ને દર્શન બહુ સરસ થઈ ગયા છે. કાઉન્ટર બહાર મૂકવામાં આવ્યું છે, કેવી સુવિધા મળી રહી છે? બહુ સરસ છે, આની સુવિધા બહુ સરસ છે, બધે સપોર્ટ બહુ કરે છે, બહુ સરસ છે. આજ તો કાના દર્શન થઈ ગયા એ જ અમારા માટે બેસ્ટ છે. દર પૂનમે આવું છું, પણ આ પૂનમે આવીને જે મને આનંદ થયો છે ને એ કંઈ કોઈને વ્યક્ત ના કરી શકાય એટલો બધો આનંદ થયો છે. અહીં આ 12મી પૂનમ ભરવા આવ્યો છું, બરોબર. દર પૂનમે હું આવું છું. આ મારી 12મી પૂનમ છે અને કોઈ દિવસ મને કંઈ પણ તકલીફ પડી નથી અને મને એટલો દ્વારકા ઉપર વિશ્વાસ છે કે હું જે પણ મારા મનની અંદર જે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે ને એ મારી પૂરી થઈ ગઈ છે. હર કામ એની ઈચ્છાથી પૂરી થઈ ગયો છે. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં ફૂલડોલ મહોત્સવ માટે અનેક ભક્તો આવે છે અને ભક્તો પ્રસાદ ઘરે લઈ જઈ શકે તે માટે પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. મંદિર પરિસરની અંદર જ ખાસ કરીને ભોગ પ્રસાદ કાઉન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. કાઉન્ટરની અંદર પ્રસાદ છે લોકો લઈ જઈ શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીં ગોઠવવામાં આવી છે જેથી કરીને કોઈ પણ અગવડ ન પડે અને પ્રસાદ ઘરની બહાર જ આ પ્રકારે મંદિર પરિસરમાં ભક્તો છે તે પ્રસાદ લઈને ઘરે લઈ જઈ શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા છે તે ગોઠવવામાં આવી છે. કેમેરા પર્સન પ્રકાશ વ્યવહારી સાથે દીપિકા કુમાર, ડિજિટલ ગુજરાતી, દ્વારકા.
આ તરફ યાત્રાધામ સાળંગપુર ખાતે પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય રંગોના પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે. સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિર ખાતે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણીને લઈને ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું છે. સંતોના સાનિધ્યમાં ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. 51,000 કિલો ઓર્ગેનિક કલર સાથે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે. ભક્તિભાવ સાથે ધૂળેટી પર્વનો ભક્તો આનંદ લઈ રહ્યા છે. શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે મારી પાછળ આ દ્રશ્યો જે જુઓ છો તે દ્રશ્યોમાં સંતો હજારોની સંખ્યામાં આવેલા ભાવિક ભક્તોને રંગી રહ્યા છે. ભાવિક ભક્તો પર 51,000 કિલો ઓર્ગેનિક રંગોથી છોડો ઉછાળવામાં આવી રહી છે. બ્લાસ્ટ કરવાની પદ્ધતિ હોય કે ફૂલોની પદ્ધતિ હોય, ભાવિક ભક્તો પર અવનવા રંગોની છોડો આજે ધૂળેટીના દિવસે હજારો ભક્તો દાદાના રંગે રંગાવવા માટે આવ્યા છે. આજના દિવસે અમે દાદાના ચરણોમાં એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હનુમાનજી મહારાજ સમગ્ર જગતની અંદર સુખ શાંતિ વર્તે અને બધાનું જીવન રંગીન રંગીન અને રંગીન બને. 51,000 કિલો અલગ અલગ પ્રકારના દાદાના રંગથી બધા ભક્તોને રંગવામાં આવ્યા છે. બધા સંતોએ શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મહારાજને રંગે રમાડી અને એ ભક્તિના રંગે લાખો શ્રદ્ધાળુઓને આજે રંગે રમે છે. આજે બધાએ ડીજેના તાલે અને 51,000 કિલોના અલગ અલગ સોટો ને રંગીન ફૂલોના દ્વારા આજે આ હોળીનો પર્વ મનાવી રહ્યા છીએ. લગભગ 4 વર્ષથી હું આવું છું, આટલે મેં હોળીનો કંઈ ઉત્સાહ જોયો જ નથી. જો કલર છે, ફૂલો છે, પછી કેસુડાના રંગથી રંગવાના છે. ભક્તોમાં તો ઉત્સાહ કોઈ સીમા નથી કે આવો ઉત્સવ જોયો જ નથી અમે લાઈફમાં ક્યારેય. સુરત શહેરમાં ધૂળેટી પર્વની અનોખી ઉજવણી જોવા મળી. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોતે દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ધૂળેટી રમી ઉજવણી કરી. બાળકોને પિચકારી અને રંગો આપી ખુશીના રંગોમાં રંગ્યા હતા. આ પ્રસંગે અનુપમસિંહ ગહેલોત અને તેમની પત્ની સંધ્યા ગહેલોત પણ હાજર રહ્યા હતા. સંધ્યા ગહેલોત દિવ્યાંગ બાળકોની ખુશી જોઈ ભાવુક થયા. કાર્યક્રમ દરમિયાન બાળકો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ક્રાફ્ટ અને દીવા પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા. जीवन विकास ट्रस्ट ना द्वारा जो एक संचालित स्कूल છે अपना जो દિવ્યાંગ બાળકો છે જો માનસિક રીતે એટલા નથી ડેવલપ થઈ શક્યા જોઈએ એવા બાળકોનો સરસ એક અહીંયા पे जो સ્કૂલ ચાલે છે. તો આજે અમારા માનનીય ડિપ્ટી સીએમ સાહેબના સૂચનાથી જો અને આજે અમે લોકો બધા પોલીસ પરિવાર અહીંયા આવ્યા છીએ જો અને એવા બાળકો સાથે જો હોલી સેલિબ્રેટ કરવા માટે જો આ બાળકોને અમે લોકો જોયા કે એટલા સરસ એના કુદરત એક ટેલેન્ટ આપી છે. बहुत ही भावुक पल था और सबसे पहले तो मैं अब ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कल होली है और होली की शुरुआत मैंने आज इन बच्चों के साथ की है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है. और मैं हमेशा जब भी दिव्यांग बच्चों को देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता, और मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, बट इट्स ओके. तो बस ये चाहती हूँ कि जिस तरह होली का त्यौहार है, होली खुशियों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है, उसी तरह इन बच्चों के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत अच्छे रंग भरे और वो जीवन की सफलता में आगे बढ़े. રાજકોટના સુપેડીના ઐતિહાસિક મુરલી મનોહર મંદિરમાં ભવ્ય ફૂલડોલ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. ગોકુળ, મથુરા, દ્વારકા અને ડાકોરની જેમ સુપેડીમાં પણ આ પર્વની ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ધૂળેટી પર્વ નિમિત્તે અનોખો અને ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો. અબીલ ગુલાલ અને વિવિધ ફૂલોથી ભગવાન જાણે ભક્તો સાથે હોળી રમી રહ્યા હોય તેવો દિવ્ય માહોલ સર્જાયો. આ પર્વમાં ભાગ લેવા માટે આસપાસના ગામ અને પંથકમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. દર્શનાર્થીઓ અહીં આવીને સાક્ષાત દ્વારકા ગયા હોય તેવી જ ધન્યતા અનુભવે છે. તેમજ અત્યારે જે યુદ્ધની સ્થિતિ સર્જાય છે તે વહેલી કે શાંત થાય તે માટે ભગવાનના ચરણોમાં વિશેષ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. હિન્દુ સંસ્કૃતિનું પર્વ એટલે કે ફૂલડોલ ઉત્સવ સુપેડી મુરલી મનોહર મંદિરમાં જે ભક્તજનો અને જે પદયાત્રીઓ દ્વારા ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. ભગવાન જે કલર રમે છે એવો જ બધાના જીવન કલરફુલ બને એવી દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના. મુરલી મનોહર મંદિરે ધૂળેટી રમવા અને ફૂલડોલ ઉત્સવ કરવા માટે આવ્યા છીએ અને જે કંઈ પણ તમે દર્શન કરો, જે કંઈ માનતા માનો તે અવશ્ય પૂરી થાય છે. અહીંયા આવ્યા પછી ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવાય છે. જાણે એમ જ લાગે કે અમે દ્વારકામાં ફૂલડોલ ઉત્સવ ઉજવવા આવ્યા છીએ. આ ઉત્સવ જ એનો છે કે આમાં લોકો આનંદથી, પ્રેમથી એકબીજાની સાથે મળે છે, રંગોથી એકબીજાના જીવનને આશીર્વાદ રૂપે ભરે છે અને ખૂબ આનંદ કરીએ છીએ. તો ધૂળેટી નિમિત્તે અનોખો અને ભક્તિમય માહોલ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. દ્રશ્યો પણ આપ જોઈ રહ્યા છો. સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ છે કે મુરલી મનોહર મંદિરમાં આ ભવ્ય ફૂલડોલ ઉત્સવમાં આસપાસથી પણ વિસ્તારમાંથી લોકો આવતા હોય છે.
ચંદ્રગ્રહણને લઈને આજે અંબાજી મંદિર જે છે તે બંધ છે. આજે ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાની હોળીના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ હોવાથી અંબાજી મંદિરના પટ બંધ કરાયા. વહેલી સવારે અંબાજી મંદિરમાં આરતી કરી આજે ફાગણ સુદને લઈને બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તો કેટલાક ભક્તોને જાળીમાંથી પણ દર્શન કરવા પડ્યા હતા. 8:30 વાગ્યા બાદ મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ કરાયું. આખો દિવસ આજે મંદિર બંધ રહેશે. ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણ થતા રાત્રિના 9:30 કલાકે માતાજીની આરતી કરી મંદિર ફરી મંગલ થશે. આવતીકાલ તારીખ 4 માર્ચથી મંદિરના દર્શન જે છે તે રાબેતા મુજબ ખુલશે. હિન્દુ મુસ્લિમ યુવક યુવતીના લગ્નનો વિરોધ. અમદાવાદની કોર્ટ બહાર સાક્ષીઓનો હોબાળો. હોબાળા બાદ યુવક યુવતીને કારંજ લઈ જવાયા. હોબાળો કરનાર યુવક યુવતીને કારંજ લઈ જવાયા છે. હિન્દુ સંગઠનના કાર્યકરોને પણ કારંજ લઈ જવાયા છે. ઘી કાંટા મેરેજ રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ બહાર હતો હોબાળો. રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ પાસે એકત્ર થયા હતા હિન્દુ સંગઠનો. લગ્નને અટકાવવા એકત્ર થઈ કર્યો હતો હોબાળો. વકીલના કપડાં પહેરાવીને છોકરીને કોર્ટમાં લવાઈ હતી. વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા નવીન પાસેથી મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. નવીન, જે રીતની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, શું અપડેટ છે? ખુદ ધારાસભ્ય પણ ત્યાં આગળ પહોંચ્યા હતા, હોબાળો થઈ ગયો હતો. કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અત્યારે ધારાસભ્યો અને બજરંગ દળના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે તમામ લોકો અહીંયા હાજર છે. અને જે આખો મામલો છે હિન્દુ યુવક યુવતી જે છે મુસ્લિમ હિન્દુ અને મુસ્લિમ યુવક યુવતીઓના જે લગ્નનો મામલો છે તેને લઈને કોર્ટ પરિસરમાં બી ક્યાંક ને ક્યાંક હોબાળો જોવા મળ્યો. લોકોએ જે છે સાક્ષીઓ અને જે ખાસ કરીને યુવક યુવતીઓ હતા તેમને જે છે ટપલી દાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ પોલીસે જે છે યુવક અને યુવતી અને બંનેને દહેગામ રવાના કર્યા છે. ત્યારે બજરંગ દળના કેટલાક કાર્યકર્તાઓને જે છે તે અહીંયા લાવતા હવે રોષ ભરાયું છે કે તેમના જે કાર્યકર્તા છે તેમને અહીંયા લાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે અત્યારે જે વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક બજરંગ દળ જે છે તે અહીંયા હાજર છે અને જ્વલિતભાઈ પોતે અહીંયા છે. શું કેવું છે, આ મામલો શું છે અને શું આખી ઘટનાક્રમ છે? એક હિન્દુ યુવતી અહીંયા મુસલમાન સાથે લગ્ન કરવા આવી હતી. મુસલમાન દ્વારા રજીસ્ટર કરવાયું હતું આજથી 2-2.5 મહિના પહેલાં, પરંતુ એની જે અવધિ હતી એ પતી ગઈ અને છતાં પણ આજે એ ભ્રમિત કરવા માટે અને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે વકીલના એડવોકેટના કપડાં પહેરીને અહીંયા આવ્યા હતા અને લોકોને ભ્રમિત કરતા હતા. એટલે અમારી જે લીગલ ટીમ છે ને સર્વ જે એડવોકેટ બંધુઓ છે બાર કાઉન્સિલના, એ લોકોનો પણ આગ્રહ છે કે આના ઉપર ફરિયાદ દાખલ થાય અને જે રજિસ્ટર કાયદા વિરુદ્ધ જઈને જે આ લગ્ન કરવાનો એને પ્રયત્ન કર્યા છે, જે કર્યું છે એની ઉપર બી રજિસ્ટર ઉપર પણ ફરિયાદ થવી અમારી પાસે છે. યુવક યુવતી ક્યાં છે અને બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓને બી અહીંયા લઈને આવ્યા છે, શું મામલો છે? જ્યારે સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે હિન્દુ યુવતી અને મુસલમાન યુવકો તો ત્યાં સમાજનો આક્રોશ ખૂબ વધારે હોય તો એ આક્રોશના ભાગરૂપે બધા ત્યાં ભેગા થયા હતા અને પોલીસ દ્વારા ઘર્ષણ થયું હતું અને એ લોકોને જે અમારા કાર્યકર્તાઓ છે એ લોકોને અહીંયા કારંજ પોલીસ સ્ટેશન લઈને આવ્યા છે. અચ્છા, યુવક યુવતી હાલ ક્યાં છે, કઈ જાણકારી મળી છે? નહીં, એ પોલીસ પાસે જ છે અત્યારે. બિલકુલ, જે રીતે બજરંગ દળના જે કહી શકાય કે પ્રમુખ છે જ્વલિતભાઈ, તેમનું કેવું છે કે યુવક યુવતી હાલ ક્યાં છે એમને ખ્યાલ નથી, પરંતુ પોલીસ લઈ ગઈ છે. ત્યારે બજરંગ દળના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમને અહીંયા લાવવામાં આવ્યા છે. ખુદ MLA કૌશિક જૈન જે છે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર છે. તમામ ઝોન 2ની જે પોલીસ છે તમામ પોલીસને પણ અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે, અધિકારીઓને બોલાવવામાં આવે છે કે મામલો બીચકે નહીં. કારણ કે જે રીતે જ્વલિતભાઈ કહી રહ્યા હતા કે 2.5 મહિનાનો પહેલાનો બનાવ છે અને જે અવધિ હતી તે પૂરી થઈ ગઈ હતી, તેમ છતાં જે છે આક્ષેપ લાગી રહ્યો છે કે ખોટી રીતે આ લગ્ન કરવામાં આવતા હોય એ પ્રકારની તેમનો આક્ષેપ છે અને તેને લઈને જે ગુનો દાખલ થવો જોઈએ એ પ્રકારની માંગ જે છે તે બજરંગ દળ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જી નવીન, બે વાત છે. એક તો યુવતીને ખોટા વકીલના કપડાં પહેરાવવામાં આવ્યા, કોર્ટમાં લઈ જઈ વકીલ હોવાની વાત જાણે ઉદ્ભવવામાં આવી. બીજી તરફ લવ જેહાદનો કિસ્સો. બિલકુલ, જે રીતે જે યુવતીને જે છે તે અલગ કપડાં એટલે કે વકીલના કપડાં જે છે તે પહેરવામાં આવ્યા, એ તમામ તેમને જે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રમિત કરવામાં આવ્યા હોય. ત્યારે કેટલાક વકીલો પણ છે કે જે લોકો ત્યાં હાજર હતા. તમે હાજર હતા, શું ઘટનાક્રમ રહ્યું છે? ખાસ કરીને હવે શું આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે છે? એક તો વકીલ યુનિફોર્મમાં બંને મુસ્લિમ યુવક અને યુવતી બંને હાજર રહ્યા છે અને રજિસ્ટ્રાર સાહેબ શ્રી રૂબરૂ એમણે યુનિફોર્મ પહેરીને હાજર થયા. એટલે અમારી માગણી એવી છે કે રજિસ્ટ્રાર એમાં સંડોવાયેલા છે. રજિસ્ટ્રાર પોતે MM સૈયદ મુસ્લિમ છે. બીજા એક કાર્યકર્તા જે છે એ પણ એમના ત્યાં સાથે જ મુસ્લિમ છે. એટલે આ અગાઉથી જાણ. જી નવીન, આપણી પાસે આવીશું, વધુ અપડેટ મેળવતા રહીશું. તો હાલના એ સમયના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું. તમે તમારા ક્લાયન્ટને લઈને આવો કે કોઈ બી વસ્તુ કોર્ટની અંદર બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પહેરીને ખોટા વકીલ તરીકે પોતાની છાપ ઊભી કરીને પછી લગ્ન કરવા આવ્યા છે. એ વસ્તુ મોટું ષડયંત્ર છે. સબ રજિસ્ટ્રાર બી એમાં મળેલો છે અને સ્ટાફ વાળા બી મળેલા છે. ચલણનો ટાઈમ પતી ગયો હોવા છતાં એ લોકોએ ચલણ બનાવ્યું છે.
4 વાગ્યા પછી ચલણ બનતા નથી, તેમ છતાં ચલણ બન્યું છે એ લોકોનું. અને સવારે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી 10 વાગે ચાલુ થાય અને 9 વાગે ચાલુ કરીને લગ્ન કરાયા છે. અને જે બેન રોકતા હતા એ બેનને બી અંદર પૂરીને પછી લગ્ન કરાયા છે. આ આખી ઘટના છેલ્લા 3 મહિનાથી એક મુસ્લિમ છોકરો એક આપણી હિન્દુ છોકરીને લઈ ગયો હતો પોસલાવીને. તેને આજે અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે અહીં લાવવામાં આવ્યા હતા. અહીંનો જે રજિસ્ટ્રાર છે તે પણ મુસ્લિમ છે. આમ રોજ 11 વાગે આવે, આજે પોતે સવારે 9:30 વાગે આવી ગયા, હાજર થઈ ગયા અને તેણે આ ગેરકાયદેસર લગ્ન કરાવડાવવાની પ્રવૃત્તિ કરી છે. અને છોકરીના મા બાપને મળવા પણ નથી દીધા. તેણે ખરેખર નિયમ મુજબ એના છોકરીના મા બાપને મળવા દેવા જોઈએ. રોકાઈ શેખ વિરામ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. ઇઝરાયલ, અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધ મામલે સુરક્ષા એજન્સીઓનું એલર્ટ. દિલ્હી પોલીસે દૂતાવાસની સુરક્ષા વધારવા માટે કરાયા સૂચનો. ત્રણેય દેશોના દૂતાવાસ બહાર પ્રદર્શનકારીઓ એકઠા થવાની શક્યતા. દૂતાવાસની આસપાસ કોઈપણ પ્રકારના પ્રદર્શન પર પ્રતિબંધ. પીએમ મોદીએ બહેરીનના રાષ્ટ્રપતિ અને સાઉદી અરેબિયાના ક્રાઉન પ્રિન્સ સાથે કરી વાતચીત. બંને દેશોમાં ભારતીય સમુદાયની સુખાકારીની કરી ચર્ચા. ઈરાન યુદ્ધની અસર મંદિરો પર જોવા મળી. યુએઈના અબુધાબી બીએપીએસ મંદિર રહેશે બંધ. અબુધાબી બીએપીએસ મંદિર 9 માર્ચ સુધી રહેશે બંધ. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એડવાઇઝરીને પગલે લેવાયો નિર્ણય. પ્રવર્તમાન યુદ્ધની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય કરાયો. પીએમ મોદીએ ઇઝરાયેલના પીએમ નેતન્યાહુ સાથે ફોન પર કરી ચર્ચા. મધ્ય પૂર્વના તણાવ પર ભારતની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી અને નાગરિકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા તરીકે ભાર મૂક્યો. ભારતે ફરી એકવાર શાંતિ અને યુદ્ધવિરામનો મંત્ર દોહરાવ્યો. પીએમ મોદીએ યુએઈ પર હુમલાની કરી આકરી નિંદા. રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ સાથે ફોન પર કરી વાત. ભારતીયોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા બદલ માન્યો આભાર. ટ્વીટ કરી શાંતિ અને સુરક્ષાનો સંદેશ આપ્યો. કહ્યું, ભારત યુએઈ સાથે ખભે ખભા મિલાવીને ઊભું છે. ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ભારત માટે રાહતનો સમાચાર. નહીં વધે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ. ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત પેટ્રોલ ડીઝલ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખનું નિવેદન. યુદ્ધની અસર ભારતમાં નહીવત રહેવાની સંભાવના. કચ્છના મુખ્ય પોર્ટ્સ પર વેસોલની આવક ઘટી. એમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કાર્ગો પર પણ લાગી બ્રેક. યુદ્ધની પરિસ્થિતિ લાંબી ચાલશે તો સ્થાનિક ઉદ્યોગો, ટ્રાન્સપોર્ટર્સ, વેપાર પર મોટો આર્થિક ફટકો પડવાની ઉદ્યોગકારોની ભીતિ. યુદ્ધના કારણે શિપિંગ ખર્ચમાં વધારો, ડિલિવરીમાં વિલંબ અને ઓર્ડર કેન્સલ થવાની વધી શકે શક્યતા. ટ્રાન્સપોર્ટર, ટ્રક ઓપરેટરો અને લોજિસ્ટિક્સ સેક્ટર પર પણ તેની ગંભીર અસર પડશે. અમરેલીના ગિરિયા ગામમાં પિતા પુત્રની આત્મહત્યાની ચોંકાવનારી ઘટના અંગે મોટો ખુલાસો થયો છે. અકસ્માત ગણાતા મામલે હવે ઘરમાંથી મળેલી સુસાઇડ નોટ દ્વારા ખળભળાટ ફેલાયો છે. નોટમાં ઉલ્લેખ છે કે મૃતકની પત્ની તેમના સ્વજનો અને અન્ય શખ્સો દ્વારા માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. તેમને ખોટા ગુનામાં ફસાવી દેવાની ધમકીઓ પણ આપવામાં આવતી હતી, જેનાથી કંટાળીને આખરે તેમણે આ પગલું ભર્યું. અમરેલી પોલીસે મૃતકની પત્ની સહિત 7 શખ્સો સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 12 વર્ષની દીકરી સાથે કુવામાં જંપલાવી સુસાઇડ કરેલ. આ બાબતે અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં એડી દાખલ કરી આગળ તપાસ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ. તેમના પરિવારજન દ્વારા સુસાઇડ નોટ રજૂ કરવામાં આવેલ, જેમાં દીપકભાઈ દ્વારા પોતાના પત્ની હિતલબેન દેકરિયા તથા તેમના સ્વજનો અને અન્ય લોકો દ્વારા એમને ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો અને એમને ખોટા ગુનામાં ફસાવી દેવાની ધમકી પણ આપવામાં આવતી હતી. અને આ સંદર્ભમાં અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ 108 મુજબ હાલમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. સુરત કોર્ટમાં બિલ્ડર તુષાર ગેલાણી આપઘાત મામલે મહત્વની કાર્યવાહી થઈ. આરોપી પૂનમ ભદુરિયાની જામીન અરજી પર બંને પક્ષોની દલીલો પૂર્ણ થઈ. સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે પૂનમે ફોન કોલ દ્વારા કથિત સંબંધોની વાતો જાહેર કરવાની ધમકી આપી હતી. પુત્રીના લગ્ન ટાણે બદનામીના ભયથી તુષાર ગેલાણીએ આકસ્મિક પગલું ભર્યું હોવાની દલીલ પણ રજૂ કરવામાં આવી. તમામ દલીલો બાદ કોર્ટ દ્વારા પૂનમ ભદુરિયાની જામીન અરજી રદ કરવામાં આવી છે. સુરતમાં જે તુષાર ગેલાણીનું આત્મહત્યાનું પ્રકરણ હતું, એ કેસમાં તુષાર ગેલાણી તરફે એમની દીકરીઓએ ફરિયાદ નોંધાવી. જામીન અરજીની સુનાવણી વખતે દીકરીઓએ એમના એડવોકેટ શ્રી કલ્પેશભાઈ દેસાઈ મારફતે સોગંદનામું પણ કર્યું. બંને પક્ષોની દલીલ રજૂ કરવામાં આવી. સુરતના
એડિશનલ સેશન જજ શ્રી જોશી સાહેબની કોર્ટમાં અને આજે પૂનમ ભદૌરિયા આરોપીની જામીન અરજી નામદાર કોર્ટે નામંજૂર કરી છે. દુબઈમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી રહેતા મૌલિક કોન્ટ્રાક્ટર સાથે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ખાસ વાતચીત. વિડીયો કોલના માધ્યમથી થયેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે ત્યાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ભયનો માહોલ નથી. તેમજ ગાંધીનગર સેક્ટર 8 ખાતે રહેતા તેમના પરિવાર સાથે પણ વાતચીત કરાઈ. તેમના પરિવારે જણાવ્યું કે વિડીયો કોલના માધ્યમથી તેઓ સંપર્કમાં છે અને દુબઈમાં મૌલિક 25 વર્ષથી તેમના પત્ની અને 2 બાળકો સાથે રહે છે. અત્યારે અહીંયા એકદમ શાંતિ છે. અહીંયા અત્યારે કશું કોઈ ભય નથી, કોઈ ગભરાતું નથી કે ગભરાવા જેવો માહોલ નથી. જોબ જવાયું છે, નોર્મલ છે, જે બાકીના દિવસોમાં છે એવી રીતનું જ છે. ગુજરાતીઓ નહીં, કોઈ ઇન્ડિયન્સને કોઈ તકલીફ નથી. અને મારો ભાઈ છે ત્યાં, મારા ભાઈ ત્યાં લાસ્ટ 25 વર્ષથી રહે છે, એ અને એમનું ફેમિલી. આ સમાચાર સાંભળ્યા પછી તો અમારે વિડીયો કોલિંગ બી રેગ્યુલર થાય છે. સવારે સાંજે 2 થી 3 વખત અમે લોકો વાતચીત કરી રહ્યા છે. ભરૂચથી સમાચાર. આમોદમાં નર્મદા માયનોર કેનાલમાં ગાબડું છે. હજારો લીટર સિંચાઈ પાણીનો વેડફાટ થયો છે. 1 વર્ષ પહેલા રિપેરિંગ કરાયેલી કેનાલમાં ભંગાર. તંત્રની કામગીરી સામે ઉઠ્યા છે સવાલ. પાણીનો બગાડ થતા ખેડૂતોમાં રોષ. કેનાલોની નિયમિત સફાઈ ન થતી હોવાનો આરોપ. તાત્કાલિક સમારકામ કરાવવાની કોંગ્રેસની માંગ. કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનોએ ઉચ્ચારી ચીમકી. યોગ્ય કામગીરી નહીં થાય તો નિગમ કચેરીએ તાળાબંધી કરાશે. જે નર્મદા નિગમના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે તેમને ખરેખર આ પાણી છોડતા પહેલા આ કેનલનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. સાફ સફાઈ થઈ છે કે નથી થઈ, ગાબડું પડ્યું છે કે નથી થયું, પણ એ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓએ કોઈ પણ પ્રકારનું ધ્યાન રાખ્યા સિવાય કે નિરીક્ષણ કર્યા સિવાય આ પાણી છોડવામાં આવ્યું છે અને ખેડૂતોને મહામૂલા પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એ અધિકારીઓને અમે શાણમાં સમજાવીએ છીએ કે જો આગામી દિવસોમાં આનું નિરાકરણ કરવામાં નહીં આવે તો એક ખેડૂતની વેદના લઈને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા નર્મદા નિગમની ઓફિસને તાળાબંધી કરવામાં આવશે. જૂનાગઢમાં એસટી બસ ચાલકની બેદરકારી. ચાલુ બસે ડ્રાઈવર ફોન પર વાતચીત કરતો દેખાયો. મુસાફરોના જીવ જોખમમાં મૂકી ડ્રાઈવરે કરી બેદરકારી. જૂનાગઢથી વિસાવદર રૂટની એસટી બસની ઘટના. ડ્રાઈવરનો ફોન પર વાત કરતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પ્રવાસીઓના જીવ જોખમમાં છે. જૂનાગઢથી આ બસ હોવાની જાણકારી છે. ચાલુ બસે ફોન પર વાતચીત કરતો ડ્રાઈવર જોવા મળી રહ્યો છે. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.